നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മേഘ കൃഷ്ണൻ. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ആങ്കർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവത്തിനെയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദി ദിവസം നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിവസമായി നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ട്. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദി ദിവസ് സമാരോഹ് എന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഹിന്ദി ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. हर साल 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी को 14 सितंबर 1949 के भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया. तब से हिंदी भाषा का एक प्राप्त हो और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनाते हैं. हिंदी भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं से एक के रूप में लिखा गया है. यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है. स्कूल और कॉलेज में प्रबंधन समिति हिंदी वाद विवाद, कविता या कहानी बोलने का प्रतियोगिताएं आयोजित करती है. हिंदी दिवस हमारा संस्कृति जड़ें की फिर से देखने और अपनी समृद्धता के जश्न मनाने का दिया है. इस दिवस पर विभागों, मंत्रालय, राष्ट्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रमों के राजभाषा पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है. അപ്പോൾ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ around 250 million people can speak Hindi across the world. പിന്നീട് അത്രയും, അതായത് 250 മില്യൺ ആളുകൾ നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹിന്ദി ഈസ് ദ 4th most spoken language in the world. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുമ്പം ദ വേൾഡ് ഹിന്ദി ദിവസ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ January 10th സിൻസ് 1975. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹിന്ദി ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് January 10th. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ HOD-യുമായ ഡോക്ടർ പ്രകാശ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാർ. हेलो सर, माइक म्यूट है. सबको मेरा नमस्कार. हिंदी दिवस की जो विशेषता है उसके बारे में हमारे एंकर के रूप में भाग लेकर देविका, हमारी छात्रा देविका ने बहुत अधिक बातें हमारे सामने प्रस्तुत की है. इससे मालूम होता है कि हिंदी भाषा की खासियत का क्या है. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाया जाता है. ये क्यों? देविका हमारी छात्रा कह चुके हैं कि इस दिवस 1949 के सितंबर 14 के उस दिन में हमारी संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने का निर्णय लिया है. उधर एक गणतंत्र राज्य के रूप में, देश के रूप में जब हमारा देश उभर आया तभी से लेकर आज तक हिंदी भाषा की हैसियत यही है. हिंदी एक आधिकारिक भाषा के रूप में कुल 22 भाषाओं का सम्मेलन आधिकारिक भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में समेट लिया है. हिंदी हम राजभाषा के रूप में चुन लिया है.
इसके जो आज उसकी हैसियत क्या है, हिंदी की स्थिति क्या है, इस सब के संबंध में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे इस गोष्ठी में भाग लेकर मेरे प्रिय मित्र सुजितन तंबी आपके सामने उनका इन सबका विशद बात उन्होंने वे प्रस्तुत करेंगे। मैं इतना कहकर मेरा स्वागत भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि इस समारोह में हमारे कॉलेज के प्राचार्य एएस जया इस संगोष्ठी में भाग लेकर इस संगोष्ठी को उन्होंने धन्य बनाया है। सबसे पहले उनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। हमारे कॉलेज के प्राचार्य एएस जया का हार्दिक स्वागत इस संगोष्ठी में मैं करता हूँ। ജയ ടീച്ചർ, ഞാൻ ടീച്ചറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്रामिലേക്ക്। ओके, थैंक यू प्रकाश। फिर औपचारिक रूप से स्वागत करना है हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेकर हमारी इस गोष्ठी को धन्य बनाने का उपक्रम वे कर रहे हैं। मेरे परम मित्र सुजितन तंबी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर है। वे हिंदी के क्षेत्र में अनेक लेखों से जाने माने पत्रिकाओं में उनका अनेक लेख छपकर आए हैं। इसी से हिंदी क्षेत्र के छात्र और अध्यापकगण लाभान्वित भी हुए हैं। हमारा सौभाग्य है एक विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें मिला है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। सुजितन तंबी साहब, ओके। फिर स्वागत करना है जोलीबो सर, वो हमारे कॉलेज के नया कोऑर्डिनेटर है। औपचारिक रूप से उनका भी हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ। ജോളിബോ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ സാറേ? നമ്മുടെ ജോളിബോ സാറ് ശബരിമല പോയിരിക്കുകയാണ്. സാറ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ലിങ്ക് കിട്ടിയാൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെയും നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ PTA സെക്രട്ടറി ബൈജു സാറിനാണ്. ബൈജു സാറിനെ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബൈജു സാർ ഉണ്ടോ? ബൈജു സാറും ഇതുവരെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണമായിരിക്കും എത്താഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ IQAC കോർഡിനേറ്ററായ സബിൻ സാറിനാണ്. സബിൻ സാറിനെയും നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദി പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നീട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ കോളേജിലെ എൻ്റെ അധ്യാപക ബന്ധുക്കളായ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചടങ്ങിനെ ധന്യമാക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ HOD സിനി ടീച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ HOD ടിന ടീച്ചർ, പിന്നെ BC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ധന്യ ടീച്ചർ, ഇപ്പം നമ്മുടെ രാധിക ടീച്ചറും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാധിക ടീച്ചറിനെയും ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നമ്മുടെ മെറീന ടീച്ചർ, IC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ശ്രീഹരി ടീച്ചർ നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആശംസ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചറും നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ BTയിലെ ജയറാണി ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു. ടീച്ചറിന് ശാരീരികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ, പനിയൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും കോളേജിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സുനിത ടീച്ചറുണ്ട്. സുനിത ടീച്ചറിനെയും ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മലയാളത്തിലെ മനോജ് സാറും നമ്മുടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാറിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ രാജീവ് സാർ, ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്ന മേഘ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് സ്വാഗതം ആശംസിക്കണം എന്ന്, സ്വാഗതമല്ല ആശംസ
പറയണമെന്ന് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി തികഞ്ഞ ആദരവോടെ ബഹുമാന്യായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജയ ടീച്ചറിനെ ഞാൻ क्षणिकेयाना हमारे कॉलेज के माननीय प्राचार्य जय टीचर को मैं तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए। जय टीचर आइए, हमारे इस संगोष्ठी का उद्घाटन आपके करकमलों से कीजिए। आपसे अनुरोध है उद्घाटन करके चंद शब्दों से हमारी संगोष्ठी को धन्य बनाए। जय टीचर ടീച്ചറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. താങ്ക് യു പ്രകാശ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സെപ്റ്റംബർ 14 ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിച്ചു പോരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ സമിതി 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദിയെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഭാഷയായി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് ഈ ദിവസം ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ഭാരതം എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണഭാഷ എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദി ഇതുവരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭരണഭാഷയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ദുഃഖകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയിട്ട് ഏതാണ്ട് 7 പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹിന്ദിയുടെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദിയെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദി ഭാഷാ പ്രചാരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അനേകം ഹിന്ദി പ്രചാര സഭകളുണ്ട്. കേരളത്തിലും നിരവധി ഹിന്ദി പ്രചാര സഭകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഹിന്ദി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഹിന്ദി പ്രചാര സഭകൾ നമ്മെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യവും ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഹിന്ദി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ഹിന്ദി അനിവാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അവരുടെ മാതൃഭാഷയെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴും മറ്റു ഭാഷക്കാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഹിന്ദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹിന്ദി ദിനാഘോഷം ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മേഘാകൃഷ്ണൻ, അടുത്തത് നമ്മുടെ മുഖ്യ വക്തയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കാനെത്തിയ സുജിതൻ സംഘി സാറിനെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. സാർ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാതോർക്കുകയാണ്. परम माननीय प्राचार्य जी, आदरणीय गुरुजनों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको सादर प्रणाम। देश भर में सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण है। शायद आप सब जानते हैं, 1939 में 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का पद प्राप्त हुआ है। इसके यादगार में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ ഈ ആങ്കറിങ് ചെയ്ത പിന്നെ കുട്ടിയും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ്, 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദിയെ ഭാരതത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി അംഗീകരിച്ച ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ 14. ആയതിനാൽ തുടർന്ന് വന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഹിന്ദി ദിവസ് ആയി സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ശേഷം 1950 സെപ്റ്റംബർ 14 അടുത്ത ഹിന്ദി ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദി ദിവസം ആഘോഷിച്ചതെന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 1953 സെപ്റ്റംബർ 14 ആദ്യത്തെ ഹിന്ദി ദിവസ് എന്ന നിലയിൽ ഔദ്യോഗികമായ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഉപദേശത്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദി ദിവസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ദിവസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഭാഷാപരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും
ഇന്നും നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്. കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദിയും തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഹിന്ദിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു രാജഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹെ. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു 2 ശബ്ദങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. രാഷ്ട്രഭാഷ, രാജഭാഷ, സമ്പർക്ക ഭാഷ. ഹിന്ദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹെ, രാജഭാഷ ഹെ, സമ്പർക്ക ഭാഷ ഹെ. ഇപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെറിയ തോതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1949 ഹിന്ദിയെ രാജഭാഷ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. രാജഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്ട് 200 വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഭരണഭാഷയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭാഷാപരമായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജഭാഷ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജും ആകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയും ഹിന്ദിയാണ്. അതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഹിന്ദിയിലെ പല വാക്കുകളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ ഹിന്ദിയെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 തരത്തിൽ 3 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഹിന്ദി മറ്റ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഹിന്ദിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം. അതേസമയം ഹിന്ദി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി മാത്രമല്ല അനേകം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്. മറ്റു ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇത്രയധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേതാക്കളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു ത്രിഭാഷാ സൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോ ലോകഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷും രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദിയും പ്രാദേശിക ഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ഭാഷകളും അതാത് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളും പഠിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലുള്ളവർക്ക് ലോകഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ദേശഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദിയും പ്രാദേശിക ഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഹിന്ദി മേഖലയിൽ അത് 2 ഭാഷ മാത്രം അവർക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നായി. ലോകഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്, അവരുടെ ദേശഭാഷ ഹിന്ദി, പ്രാദേശിക ഭാഷയും ഹിന്ദി. അപ്പൊ അവർക്ക് 2 ഭാഷ പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചു. അത് അവർ അംഗീകരിച്ചതുമില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു. ഇപ്പോ ഹിന്ദി പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാർഷ്ട്യം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് ദക്ഷിണദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടുകാർ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ രാഷ്ട്രീയ വശത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ഭാഷകളെയും രാഷ്ട്രഭാഷയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹെ, ठीक उसी प्रकार मलयालम भी हमारी राष्ट्रभाषा है, कन्नड़ भी हमारी राष्ट्रभाषा है, പഞ്ചാബി भी हमारी राष्ट्रभाषा है. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിന്ദി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭാഷയെയും തുല്യനീതി, തുല്യ അവകാശം, സമത്വം എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
എല്ലാ ഭാഷകളെയും രാഷ്ട്രഭാഷയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സെപ്റ്റംബർ 14-നാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ 14-നെ ഹിന്ദി ദിവസ് ആയി നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഇനി ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് മെച്ചം എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഹിന്ദി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ധൈര്യമായി സഞ്ചരിക്കാനും ആൾക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെവിടെയും ഇന്ന് ഹിന്ദി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയുടെ സാധ്യതകൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമണ്ഡലീകരൺ കി ദൗർമേഹ, ഭൂമണ്ഡലീകരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ലോകത്തെവിടെയും നിൽക്കുന്ന വാർത്തകൾ, ലോകത്തെവിടെയും നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹിന്ദി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെയും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദി ഒരു ഭാഷ എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി തൊഴിൽ സാധ്യതകളും വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിനിമാ മേഖലയിൽ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട മേഖലയിൽ ഇന്ന് ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ബിസിനസ് ആണ്. ആ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ചൈനക്കാർ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ ബിരുദങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലോകത്ത് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഹിന്ദി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ പങ്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ലോകത്തെ ഏതാണ്ട് മുഖ്യമായ പങ്ക് ഇന്ത്യയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടത് വ്യാപാരത്തിന് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആയതിനാൽ ഹിന്ദി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് ഇട നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യം. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹെ, രാജഭാഷ ഹെ, സമ്പർക്ക് ഭാഷ ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഹിന്ദി मानव हृदयों को जोड़ने वाली चीज है. हिंदी आप खूब पढ़िए. हिंदी भारत की दिल की भाषा है, प्यार की भाषा है. कबीर की दोहा आप जानते होंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई. പുസ്തകം വായിച്ച് ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ആർക്കും പണ്ഡിതനാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്നേഹം എന്ന 2.5 അക്ഷരം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശം പരത്തിയിട്ടുള്ളവർ. ഭാഷയുടെ ലക്ഷ്യവും അതാണ്. എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും പകരുക എന്നതാണ് ഭാഷയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ഭാഷ എപ്പോഴും എല്ലാ മാനവ ഹൃദയങ്ങളെയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രജാലമാണ് ഭാഷയുടെ സ്നേഹം, ഭാഷയുടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അംശം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മളെ അടുക്കാനല്ല, അകലാനാണ് അവർ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അകൽച്ചയിലൂടെ അവർക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും നേടാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാഷ അങ്ങനെയല്ല. സ്നേഹത്തിന്റെ, മൈത്രിയുടെ, സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത്. ഹിന്ദി പ്യാർ കി ഭാഷ ഹെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സിനിമയിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും നോവലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ആപ്കെ സാത്ത് കുച്ച് ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, സ്നേഹമാണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും സാഹോദര്യമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ആപ്കെ സാത്ത് कुछ समय जुड़ाने के जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं. आपके आचार्य प्रिय डॉक्टर प्रकाश जी मेरे परम मित्र और भाई हैं. उनके प्रति भी मैं तहे दिल से
कृतज्ञता अदा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमन। താങ്ക് യു धन्यवाद। സർ. താങ്കളുടെ നമുക്ക് ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. വളരെയധികം സന്തോഷം. അടുത്തതായി പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലിയും IPSC കോർഡിനേറ്ററായ ഡോക്ടർ സബി HM സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? സാറില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD ആയ ജോസ്ന മാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർ പ്രകാശ് സർ, ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനീയനായ ഡോക്ടർ സുജിത് സർ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ GCKയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സാറുടെ ഭാഷാ ദിനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ഹിന്ദി പൊതുവെ 10 വരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കേട്ടാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഹിന്ദിയുടെ വലിയൊരു പിടിയില്ല. എന്നാലും സാറ് അത് മലയാളത്തിലും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മാം. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ബയോകെമിസ്ട്രി HOD ആയ സിനി മാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. मैम। सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग आयोजित किया गया एक संगोष्ठी हिंदी दिवस समारोह के लिए बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्राध्यापक होने के नाते हमारे डिपार्टमेंट के सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी इस संगोष्ठी में भाग लेके कई नई जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार और हिंदी विभाग के अध्यापक श्री प्रकाश सर और सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഹിന്ദി ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ മേഘ വ്യക്തമാകുന്നില്ലല്ലോ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. ആരെയാ വിളിച്ചത്? വിളിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആരാണെന്ന്? ഞാൻ കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ. കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ സർ. പറയൂ, ആരെയാണ് മേഘ വിളിച്ചത്? അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സംസ്കൃതം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD ആയ സുനിത മാമിനെ ക്ഷണിച്ചു. ഓക്കെ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പറയൂ ടീച്ചറെ, കേൾക്കാം ടീച്ചർ. ആദരണീയ പ്രിൻസിപ്പൽ ജയ ടീച്ചർ, വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സുജിത് തമ്പി സാർ, വിഭാഗ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ പ്രകാശ് സാർ, മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹിന്ദി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദി ദിനാഘോഷത്തിന് സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുമുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. മേഘ വ്യക്തമല്ല. മേഘ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ചേതന അത് ഏറ്റെടുക്കുവോ? കാരണം മേഘയ്ക്ക് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ചേതനയ്ക്ക് അറിയാമോ ബാക്കി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ? ചേതന, ബാക്കി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ ചേതനയ്ക്ക് അറിയാമോ? അത് മേഘയുടെ കയ്യിലാണല്ലേ. മേഘ, നെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പം കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മേഘ, അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. മേഘ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അറിയുന്നുണ്ടോ മേഘ? കേട്ടോ മേഘ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ HOD ടിനി ടീച്ചർ. ടീച്ചറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോട് ഞാൻ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ടിനി ടീച്ചർ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, കേൾക്കാമല്ലോ സാർ? കേൾക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ജെ ടീച്ചർ, ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ സുജിത്, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ പ്രകാശ് സർ, സഹ അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദ്യമേ തന്നെ സാറിനോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശംസ അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചതിനായിട്ടൊരു നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. സാർ ആദ്യം എന്നെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് സ്കൂൾ ദിനങ്ങളിലെ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സുകളെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സ്കൂളിൽ ശരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് 3 ലാംഗ്വേജസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി, പിന്നെ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്തെങ്കിൽ അടുത്ത തേർഡ് ആകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഇതില് ഹിന്ദി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് അധികം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ, മിക്കവാറും കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ മലയാളമാണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം പുറത്തുനിന്ന്, വിദേശത്ത് നിന്ന്, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഹിന്ദി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ 8ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് ഹിന്ദി അവിടെ വെച്ച് പഠനം നിൽക്കുകയാണ്. 9th കയറുമ്പം ഈ ഹിന്ദി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ലാഘവത്തോടാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ എസ്സേ എഴുതാൻ പറയുമ്പം സാറ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല വാക്കുകൾ കിട്ടാറില്ല. അപ്പം അവസാനം ഇതെങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പോംവഴി കണ്ടെത്തി. ഈ മലയാളം വാക്കുകളെ ഹിന്ദി അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു സാറായിരുന്നു. സാർ വളരെ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, വഴക്കൊന്നും പറയില്ല, മാർക്കൊക്കെ തരും. പക്ഷെ സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഹിന്ദി വാക്കുകളാണ് നമസ്കാർ, അതുപോലെ ധന്യവാദ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വാക്കുകൾ ബാക്കിയൊക്കെ മറന്നാലും ഇത് 2 മറക്കരുത് എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഇതാണ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇപ്പം അതോടെ 8ാം ക്ലാസ്സോടെ ഹിന്ദി നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയിൽ ഹിന്ദി പറയാനുള്ളൊരു ഇതില്ല ഇപ്പം. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം അതായത് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ആദ്യമേ HOD പ്രകാശ് സാറിനും ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ശരിക്കും ഹിന്ദി എന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ശരിക്കും നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് വൺനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമണാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ശരിക്കും ഒരു ഡൈവേഴ്സ് രാജ്യമാണല്ലോ, പല കൾച്ചറും പല ലാംഗ്വേജസും ആർട്സും പല ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഏകത്വം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന നിലയിലാണ് ഹിന്ദി. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഹിന്ദിക്ക് കഴിയട്ടെ, അത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ നമുക്കും കഴിയട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആശംസകൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വളരെ വളരെ നന്ദി ടീച്ചറെ. അതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ നിലനിർത്താനും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്ത് ഒരു വണ്ണസ് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഭാവാത്മക ഏകത എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ അതിനെ പറയുന്നത്. ആ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് ആ ഒരു ഭാവാത്മക ഏകത ഭാരതീയരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ബഹു സംസ്കാരത്തിന്റെയും ബഹുഭാഷയുടെയും ഒക്കെ ബഹുഭാഷയും ബഹുസംസ്കാരവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏകത എന്ന് പറയുന്ന ഐക്യമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹിന്ദി ഭാഷ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ നിസ്തുലമാണ്. പിന്നെ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദി രാജഭാഷയായിട്ടും
ഇംഗ്ലീഷ് അതിന് പാരലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപരിയായിട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 800ഓളം ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷേ 22 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ അടിമയായി നമ്മൾ ഇരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടിമയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിമയ്ക്ക് യജമാനൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോട് എക്കും നമുക്കൊരു ആദരവും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട്, ഭക്തിയുമൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യജമാനൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അടിമ മനോഭാവം എന്തുകൊണ്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് കരുതുന്ന, മാതൃഭാഷയും മറന്നിട്ട് രാജഭാഷയെ മറന്നിട്ട് ഒക്കെ പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ അങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഭരിക്കാനും ഒക്കെ അവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയെ പിന്തള്ളപ്പെടാനും ഒക്കെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയ സങ്കുചിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു ഭാവാത്മകമായ ഏകത, ഐക്യം കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും ഈ ഭാഷയ്ക്കാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആശിക്കാം. അടുത്തത് നമ്മളുടെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ഭാഷയോടും ഒക്കെ പിന്നെ താല്പര്യവും ഒക്കെയുള്ള, നമ്മളോടൊക്കെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ടീച്ചറുണ്ട്, ധന്യ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ധന്യ ടീച്ചർ കേൾക്കാവോ സാർ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ ടീച്ചർ. निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन ही को सूल। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता निज भाषा से ली गई इस दोहे का मतलब है कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की नहीं हो सकती। आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती जया जी, हिंदी के प्रमुख प्रकाश जी, मुख्य वक्ता श्री सुजित जी, अन्य शिक्षकगण और प्रिय छात्रों, जैसे कि प्रकाश जी और अन्य वक्ताओं ने कहा, 14 सितंबर 1939 से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 1953 से संपूर्ण भारत में हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी मंच पर औपचारिक रूप में हिंदी में बात कर रही हूँ और इसके लिए मैं प्रकाश सर की आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अभिनंदन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था और आमंत्रित करते वक्त उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में ही बात करूं। मेरी बड़ी माँ हिंदी के शिक्षिका थी और मेरे पिताजी सेना में थे और इस कारण मैं हिंदी भाषा के बहुत ही करीब हूँ, इसलिए मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हो रही है। हिंदी एक ऐसी भावना है और एक ऐसी डोर है जो सभी भारतीयों को आपस में जोड़ती है। चाहे हम उत्तर के हो या दक्षिण के, चाहे मेघालय के हो या गुजरात के, सारी दुनिया में सिर्फ भारत में विविधता में एकता पाई जा सकती है। इतने सारी भाषाएं और इतनी सारी संस्कृति है हमारे राष्ट्र में, फिर भी हम एक हैं और इसके लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही राष्ट्रभाषा है। हिंदी के महत्व को व्यक्त करने के लिए इस तरह की बैठक आयोजित करने वाले और सुजित जी जैसे प्रमुख वक्ताओं को लाने के लिए हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख श्री प्रकाश जी को मैं हृदय की भाषा में सराहना करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्य जी, आपने इतनी प्रवाहपूर्ण और प्रभावपूर्ण भाषण से हमें लाभान्वित किया है। तहे दिल से मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। हम सब आपके लिए आभारी हैं। बीसी डिपार्टमेंट से सिनी जी और धन्या जी दोनों भाग लेकर हिंदी में भाषण दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। ഓക്കെ. മേഘ ശരിയായോ? മേഘ ഹലോ സർ, നെറ്റ് ശരിയായോ? പറഞ്ഞോളൂ, അടുത്ത ആളെ ക്ഷണിച്ചോളൂ മോളെ. ശരിയാണ്. ഓക്കെ സർ. കുട്ടികളെ വിളിച്ചോളൂ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജീവ് സാറൊക്കെ വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഏതെങ്കിലും HOD ശ്രീലെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പിന്നെ IC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ
ശ്രീലത ടീച്ചറെ ആശംസ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ ഈ പരിപാടിയെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആദരവോടുകൂടി നമ്മുടെ ശ്രീലത ടീച്ചറെ IC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സർ കേൾക്കാവോ സർ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. ആദരണീയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചർ, മുഖ്യാതിഥി സുജിത് തമ്പി സാർ, പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഹിന്ദി HOD പ്രകാശ് സാർ, സഹാധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ. എനിക്ക് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനോട് അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഹിന്ദി ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന് ഈ സംരംഭം ഒരുക്കി തന്ന പ്രകാശ് സാറിനും ഇതിനു വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന സുജിത് തമ്പി സാറ് അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാം, വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഹിന്ദി ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വരികയാണ്. അതിനായി സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയ നസ്രിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നസ്രിയ. सभी अध्यापकों की और सहपाठियों का मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्ज मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारा देश के संस्कार का प्रतिबिंब है। वह देश का एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत देश का पहचान है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास भी है। आज हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति की अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गवार समझता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम यह लिखना चाहता है कि अपनी हिंदी भाषा की छोड़कर अंग्रेजी के अधिक महत्व न दे। हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, पर हिंदी का महत्व काम करके नहीं। हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी हमारा भारत देश का गौरव है। इस दिन हम भारतवासी यह प्रण करने की हिंदी भाषा को आगे बढ़ाए, उसके हमेशा उन्नति करें। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। धन्यवाद. താങ്ക് യു നസ്രിയ. അടുത്തതായി ഹിന്ദി പദ്യപാരായണത്തിനായി സെക്കൻഡ് ഇയർ ബയോകെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റായ അഖിലേഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അഖിലേഷ്. धन्यवाद मेघा। मान्य श्रोताकर्ताओं का मेरा प्रणाम। आज मैं विख्यात कवि श्री गोपाल सिंह नेपाल जी की कविता सरिता प्रस्तुत करता हूँ। यह लोगों सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना नर्मल, हिमगिरी की हिम से निकल निकल यह विमल दूत सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विखल, यह लघु सरिता का बहता जल। नर्मल जल की यह तेजधार, करके कितने श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उड़ती है बार बार, रखता है तन में इतना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। एकांत प्रांत निर्जन निर्जन, यह बसुता के हिमगिरी का वन, रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता है नंदन कानन, करता है जंगल में मंगल, यह लघु सरिता का बहता जल। करके तृणमूलों का सिंचन, लघु जलझारों का आलिंगन, जल कुंडों में करते नर्तन, करके अपने बहुत परिवर्तन, आगे बढ़ता जाता केवल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उधर उधर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंगड़ कंगड़ पैदल चलकर, दिन पर रजनी पर जीवन भर, होता वसुधा का अंध स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल।
मिलता है इनको जब पथ पर, पद रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पड़क पड़क कर रो कर, करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का धारी विमल, सुख पाते जिससे फदिक विगले, पी पी कर अंजलि पर मृदु जल, निध जल भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंधस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल. धन्यवाद. വളരെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പാടി. അടുത്തതായിട്ട് സാർ മേഘ, അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രണ്ടാശംസയും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ക്ഷണിക്കാം. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ ലീന ടീച്ചറുണ്ട്, പിന്നെ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ രാധിക ടീച്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആശംസ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കുട്ടികളെ വിളിച്ച് മെസ്സേജ് ഇട്ട് നിർത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മുടെ ലീന ടീച്ചറെ ഒരു 2 വാക്കൊന്ന് സംസാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഇന്നൊരു ഫോട്ടോ തെളിവിന് വേണ്ടിയാ. ശരി സാർ. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് നാക്കിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ്. ശരി സാർ. ശ്രീലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ഫോട്ടോ ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. ടീച്ചറെ ഒന്ന് ക്യാമറ കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചോ. കാണില്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും പ്രകാശ് സാറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദി ദിവസം ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ടും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് സാറിന് ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം സാറിന്റെ കുട്ടികൾക്കും. ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, രാഷ്ട്രഭാഷ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലോ ക്ലാസ്സുകളിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതല്ലാതെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ശരിക്കും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ്. എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്താണ് NCCയുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻകാർക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ, നമ്മൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തമിഴ് മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ വാക്കുകളും കേൾക്കുകയും സിനിമകളൊക്കെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ സംസാരിക്കാനും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും, കാരണം അവരുടെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിലും, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിലും വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേണ്ട, ഹിന്ദി മാത്രം മതി. ഹിന്ദി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കാം, എന്താണ് സുഖമായിട്ട്, നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകാനൊക്കെ ആയാലും ഹിന്ദി അറിയാമെങ്കിലും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഹിന്ദി നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എന്നെ കാണുക. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയും വാക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും, ഹിന്ദി ഡ്രാമകൾ, സിനിമകൾ, നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രകാശ് സാറിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. രാധിക ടീച്ചറെ 2 വാക്ക് പറയൂ. ലീന ടീച്ചറിന് നന്ദി കേട്ടോ, വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങളെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചേന്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ പരിപാടി, അങ്ങനെയൊക്കെയാ പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, രാധിക ടീച്ചർ, രാഹുൽ സുബിനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ സുബിനെ ഒരു നന്ദി പറയണം കേട്ടോ സാറേ. രാഹുൽ സാറേ, സാറേ, ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നേരത്തെ.
അത് സാരമില്ല, അത് ക്ഷമ. അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരാശംസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ട് നിന്ന പ്രകാശ് സാറിനും സുജിത് സാറിനും, നമ്മളുടെ കോളേജിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയ സുജിത് സാറിനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്റെയും നമ്മുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന്, ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും അത് നമ്മളെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതും അതിന്റെ ഒരു മഹത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. ഇത് കേൾക്കാൻ നിന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നന്ദി. ഓട്ടോ. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വളരെ വളരെ നന്ദി, വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ. സാറേ. രാധിക ടീച്ചർ, രാധിക ടീച്ചർ, രാധിക ടീച്ചർ, ബയോകെമിസ്ട്രി രാധിക ടീച്ചർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറെ വിളിച്ചോണ്ടാണ് ടീച്ചർ പോയത്. ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പോയി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്കിനകത്ത് ധന്യ ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ധന്യ ടീച്ചർ ഉണ്ട്, ടീന ടീച്ചർ ഉണ്ട്. ധന്യ ടീച്ചർ നമ്മള് സംസാരിച്ചു. BC-ലെ ആണോ? BC-ലെ ധന്യ ടീച്ചറൊക്കെ സംസാരിച്ചു, നല്ലപോലെ സംസാരിച്ചു കേട്ടോ. ധന്യ ടീച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദി നല്ലപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ടീച്ചറാണ്. പിന്നെ സിനി ടീച്ചർ, സിനി ടീച്ചർ നല്ല ഗംഭീര തുടക്കമിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അത് ഏറ്റെടുത്ത് ധന്യ ടീച്ചർ അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് എന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തിച്ചു. ഓക്കെ, BC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഓക്കെ മക്കളെ, ഇനി ആരാ മക്കളെ ചെയ്യാനുള്ളത്? പറയും, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആഷ, ദേവിക, പറമോളെ, ആരാണ്? ഉണ്ട് സാർ. ഇനി വേറൊരു പദ്യപാരായണമുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പദ്യപാരായണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ IC സ്റ്റുഡന്റ് ആയ അഞ്ജലിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളാം. അഞ്ജലി, പറയൂ അഞ്ജലി. ओके, तो मैं अंजलि IC विभाग की छात्रा हूँ। तो आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो उसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद. താങ്ക് യു അഞ്ജലി, വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥിയായ മേഘ എസിനെ പദ്യപാരായണത്തിന് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മേഘ. नमस्कार, आज मैं यहाँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी नामक कविता प्रस्तुत करने रही हूँ. संध्या सुंदरी. दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, ये संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अदर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक, गूंदा हुआ उन कुंगराले काले बालों से। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसदा की सीलदा, अलसदा की सीलदा, किंतु कोमलता की वह कली। सखी निरवदा के कंधे पर डाले बा, चाह सी अंबर पत्थर से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप।
नूबरों में भी रुनझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। हे गूंज रहा सब कहीं, हे गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरदा के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय कन गर्जन जलधी प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। हे गूंज रहा सब कहे, और क्या है कुछ नहीं, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कभी कब जाता अनुराग विरहाकुल कमनीय खंड से आप निगल पड़ता तब एक विहाग। धन्यवाद। താങ്ക് യു മേഘ. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ മേഘ പദ്യപാരായണം ആരംഭിച്ചു. സാർ, നമ്മളെ മറീന ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അറബിയിൽ നിന്ന് നദീറ ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും ആശംസ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. എന്നിട്ട് പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ചേതന ശങ്കറിനെ താങ്ക്സിന് വിളി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മെറീന ടീച്ചർ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശംസയെന്ന് അറിയിക്കുക. മറീന ടീച്ചറിനെ അധികം സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആശംസ പറയുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടീച്ചറെ. താങ്ക് യു സർ. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ അതാണ് താമസിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദി ദിവസത്തിലെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, നദീറ ടീച്ചറിന് മെറിൻ ടീച്ചറിന് വളരെ നന്ദി പങ്കെടുത്തതിന്. നദീറ, ഇനിയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നദീറ ടീച്ചറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദി ദിവസത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ ആശംസ പറയുവാനായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാറേ, നദീറ ടീച്ചറാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. മെറീന ടീച്ചർ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അതേ ആണോ? അപ്പൊ ഇനി മറീന ടീച്ചറാണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താലേ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താലേ മുഖം മാത്രം മതി ടീച്ചറെ. കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഇതിന് റെക്കോർഡ് ഇതിന് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നദീർ ടീച്ചറോടൊന്ന് ചെയ്തരാം വീഡിയോ കേട്ടോ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. അപ്പൊ ടീച്ചറെ ആശംസ അറിയിച്ചോളൂ ടീച്ചറെ. സാർ, സോറി, ആദ്യം തൊട്ടേ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ബാക്കി വേറൊരു മീറ്റിംഗിലായിപ്പോയി. എങ്കിലും എന്റെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിന്ദി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജും ആണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലൊരു ഹിന്ദി ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കോളേജിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഇത്രയും കുട്ടികളെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും സാറ് എടുത്ത എഫേർട്ടിന് ആദ്യമേ ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയുന്നു. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ BSc സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ വിരസത മാറ്റുന്നത് ശരിക്കും ലാംഗ്വേജസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. അതിന്റെ കഥകളും കവിതകളും നോവലും ഒക്കെ എന്താ പറയാ, അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിന്ന് അവർക്കൊരു റിലീഫും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു ഭാവന വളർത്തുന്നതും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതും ഒക്കെ ഈ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ചിന്തകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാവിയിലും സാറിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇനിയും കൂടുതൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നൽകുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ നന്ദി മറീന. ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ മേഘ, മോളെ അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചോളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഹിന്ദി സാഹിത്യം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായി സെക്കൻഡ് ഇയർ പവർ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡന്റ് ആയ ബേബി കാജൽ കിഷോറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബേബി കാജൽ.
കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം क्लियर है? പറഞ്ഞോളൂ. क्लियर। सभी को शुभ संध्या। सभी को शुभ संध्या। आदरणीय शिक्षागण और विशिष्ट अतिथि और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम बेबी काजल किशोर है। मैं कार्यवटम परिसर के जैव रसायन विभाग में पढ़ रहा हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हिंदी साहित्य के बारे में कुछ शब्द बताना चाहूंगा। हिंदी साहित्य पहली बार 24वीं शताब्दी में विज्ञापन में प्रकट होना शुरू हुआ और 10वीं में एक स्थिरता तक पहुंच गया। लगभग सभी पहले का साहित्य खड़ी बोली के अलावा पद्य और बोली में है। उत्तराखंड, जिस पर आधुनिक मानक हिंदी और उर्दू आधारित व्यापक में रूप से 17वीं शताब्दी के अंत तक साहित्य भाषा के रूप में उपयोग नहीं किया गया था। चांद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य कविता हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला रचनाओं में से एक मानी जाती है। परीक्षा गुरु पहला हिंदी उपन्यास और हिंदू अभिजात वर्ग है। आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रघुवंश के जनक के रूप में माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी साहित्य को कविताओं, निबंध, भाषण, कहानी आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से हिंदी कविता साहित्य को 4 युगों को विभाजित किया जा सकता है: आदिकाल, भक्तिकाल, ऋद्धिकाल और आधुनिक काल। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश भर में एक प्रसिद्ध हिंदी उर्दू साहित्यकार है। साहित्य का निर्माण खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि जैसी बोली में किया गया था। 20वीं शताब्दी से मानक हिंदी में निर्मित देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदुस्तानी के एक रजिस्टर में कभी कभी हिंदी में आधुनिक साहित्य का एकमात्र आधार माना गया जाता था। भाषा के दुनिया में हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी संचार से लेकर संदेश देने तक हिंदी साहित्य लोगों को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम बनाता है। हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी ने हमें संस्कृति और एकता प्रदान की है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिखर सम्मेलन हर साल दुनिया भर के विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। हिंदी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई कवियों और साहित्यकारों वहां सम्मिलित होता है। मुझे उम्मीद है कि हम हिंदी भाषा की रक्षा करेंगे और दुनिया भर में इसका महत्व को बढ़ावा देंगे। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। താങ്ക് യു കജൽ, വളരെയധികം നന്ദി. അടുത്തതായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയാനായി സെക്കൻഡ് ഇയർ PC സ്റ്റുഡൻ്റായ ചേതന ശങ്കറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ചേതന. നമസ്കാരം. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബയോകെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥി ചേതന ശങ്കർ. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഹിന്ദിയുടെ പ്രശസ്തി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിവസമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഭാരത് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് GMeet വഴി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ആദരണീയായ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കാര്യവട്ടം പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ജയ മാമിന് എന്റെ പേരിലും ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ സുജിത് N. തമ്പി സാറിന് എന്റെ പേരിലും ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD ജോസ്ന മാം, ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD സിനി മാം, സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD സുനിത മാം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് HOD ടീന മാം, ജിയോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD മെറീന മാം, അതുപോലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സായ ധന്യ മാം, ശ്രീകല മാം, ലീന മാം, രാഹുൽ സാർ, നദീറ ടീച്ചർ എന്നിവർക്കെല്ലാം എന്റെ പേരിലും ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD ഡോക്ടർ പ്രകാശ് സാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഹിന്ദി ദിവസ് ആഘോഷത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളായ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അഖിലേഷ്, കാജൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നസ്രിയ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അഞ്ജലി, ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മേഘ, അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ അവതാരികയായ ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥി മേഘ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി.